Hello student. Today now going about the points pollinating agent. We are also studying a biotic agent. Wind pollinations. It is also known as the anemophily and water pollination. It is also known as the hydrophily. We are learning the points in biotic agent in this video. Different type of the biotic agents are also present with the help of transfer of pollen grain anther to the stigma. First, insect entomophily. Second, bird ornithophily. Bat pollinations. It is also known as the chiropetrophily. It is also pollination with the help of snail. It is also known as the malacophily. And other vertebrates, it is also known as the zoophily. In this video, we'll study in a insect pollination. It is also known as the entomophily. Entomophily means the insect pollination. Entomo, it is the Latin word. It means the insect. The pollen grain are transferred by insect. Some plant are prefer the insect pollination or entomophily. This flower may be large size, bright color and attractive device also present because they have attract insect for pollination. त्यांना फ्लावरला अट्रॅक्टिव्ह डिव्हाइस डेव्हलप करायचे कारण की इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करायचे आणि मॅक्झिमम काय हायड्रोफिली म्हणजे अक्वॅटिक प्लांट सॉरी हायड्रोफिली नाही अक्वॅटिक प्लांट इन्सेक्ट पॉलिनेशन प्रेफर करतात. Example lotus. Flower are large size, bright color, attractive device are also present. And nectar are also large amount developed. Fragrance are also developed. Because they have attract insect. Okay. Flowers are conspicuous, means attractive. And if small, they are arranged into the inflorescence. जरी फ्लावर स्मॉल असेल तर हे इन्फ्लोरसन्सच असा अट्रॅक्टिव्ह डेव्हलप करतील की त्याने काय होईल इन्सेक्ट अट्रॅक्ट होतील. एक्झाम्पल सनफ्लावर. सनफ्लावर इट इज द इन्फ्लोरसन्स बंच ऑफ फ्लावर. एक बंच मध्ये आहे एकदाच विजिट होईल अट्रॅक्ट होतील इन्सेक्ट आणि एकाच वेळेस मॅक्झिमम फ्लावर पॉलिनेटेड होतील. जरी असं काही नाहीये की लार्जेस्ट फ्लावर स्मॉल फ्लावर असलं पण दे हॅव अरेंज्ड इन बंच. त्याची अरेंजमेंटच अशी आहे की बंच मध्ये एका विजिट मध्येच मॅक्झिमम फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड. ओके देन नेक्स्ट सम फ्लावर्स प्रेझेंट इमिट स्वीट स्मेल टू अट्रॅक्ट इन्सेक्ट. एक स्वीट स्मेल आहे. ही स्मेल काय करतायत इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करते. एक्झाम्पल फ्लावर आहे नाईट जॅस्मिन. आपण याला मराठीमध्ये रातराणी म्हणू. ह्या फ्लावरचा स्मेल इतका स्वीट आहे आणि इमिट स्मेल आहे. लगेच लक्षात येतोय ह्या स्मेलने पण काय होतंय इन्सेक्ट अट्रॅक्ट होत आहेत. सिक्रेट नेक्टर टू प्रोड्यूस द एडेबल पोलन. म्हणजे ह्यांना भरपूर फूड अवेलेबल्स केले पाहिजे. काही इन्सेक्ट पोलन पण एडेबल पोलन पण खातायत आणि नेक्टर पण. मग पोलन ग्रेन कसा असायला पाहिजे इन दिस फ्लावर. पोलन ग्रेन आर विथ स्पाइनी और रफ एन्झाइम covered by yellowish sticky substance called as the pollen kit, like this. It is the pollen grain. This is the right side diagram. It is the pollen grain. It is the spiny pollen grain.
These spiny pollen grains are outermost wall exine. It is the rough because they have attached the body of the insect. Some example, this is the butterfly. They are inserted to the flower. In this body of the butterfly, these pollen grain are hanging or त्याच्या बॉडीला अटॅच होणार आहेत आणि ट्रान्सपोर्ट होणार आहेत. त्याच्यासाठी हा एक्झाईन जो आहे हा स्पायनी आहे. ओके, लक्षात येत आहे. देन नेक्स्ट, rough sticky stigma to catch pollen grain. It is also present. The stigma are spiny, rough, sticky substance are also present, and they have catched the pollen grain in the body of the insect. Most insect pollinated flower have landing platform. We visit flowers for nectar or edible pollen. They have social pollen basket to the collect pollen grains. म्हणजे मॅक्झिमम बी जे आहे हनी बी 82% फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड विथ द हेल्प ऑफ हनी बी. म्हणजे जेवढे काही इन्सेक्ट पॉलिनेशन प्रेफर करणार आहेत त्याच्यामधले 82% बी हनी बी काय करणार आहे, फ्लावर्स पॉलिनेटेड करणार आहे. म्हणजे इन्सेक्ट पॉलिनेशन सर्वात महत्वाचा जो इन्सेक्ट आहे तो हनी बी आहे. मॅक्झिमम फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड. ओके, देन नेक्स्ट, some additional plants or some plants additional modifications are made for attractions. म्हणजे काही फ्लावर्स असे आहेत की इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करण्यासाठी फ्लावर मध्ये मॉडिफिकेशन्स डेव्हलप केलेलं आहे. लाईक पेटोलाइड ब्रॅक्ट इन बोगनविला. बोगनविला, इट इज द कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट. लेफ्ट साइड डायग्राम. पेटोलाइड ब्रॅक्ट, पेटोलाइड म्हणजे काय आहे, त्याची ब्रॅक्ट जी आहे, इट इज द फ्लावर, व्हाईटिश इट इज द फ्लावर, कम्प्लीट बायसेक्शुअल फ्लावर. बट दिस pink color, it is the bract, outermost protecting covering layers, कॅलिक्सच्या आउटर साइडला असते. ही ब्रॅक्ट कशी आहे, कलर मध्ये आहे. पेटोलाइड ब्रॅक्ट म्हणजे बघा फ्लावर व्हाईटिश आहे आणि आणखी कलर इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करण्यासाठी मॉडिफिकेशन्स केलेलं आहे. इट इज द पेटोलाइड ब्रॅक्ट इन बोगनविला प्लांट. कॉमन प्लांट्स आहे ऑर्नामेंटल्स. सेकंड काय, कोरोना इन पॅशन फ्लावर. आता याला कोरोना का नेम दिलाय, कारण की असे स्पाइनी आहेत. स्पाइन हे जे दिसत आहेत ना, it is the spine like, see this is our corona structures. It is present calyx, corolla, androecium, gynoecium, but flower insect are attract, they are developed the spine like hair like structures. It is called as the corona. Corona of passion flower. मराठीमध्ये याला पॅशन फ्लॉवरला कृष्ण कमळ म्हणतोय आपण. It is the additional modification for attraction of insect. इन्सेक्टला काय करायचंय, अट्रॅक्शन करण्यासाठी इन्सेक्ट हे मॉडिफिकेशन्स आहे. पेटोलाइड ब्रॅक्ट इन बोगनविला प्लांट. सेकंड, कोरोना इन पॅशन फ्लावर. ओके, देन नेक्स्ट, सम प्लांट लाईक वायोला. इट इज द फ्लावर ऑफ वायोला. सर्टेन marking are present on petal which guide the insect to the nectary. It is the viola plants. हे प्लांट्स काय करताय, इन्सेक्टला मायग्रेट करताय की नेमकं फूड कुठे आहे. नेक्टर गाइड्स की फूड नेक्टर कुठे आहे. ह्याच्यामध्ये ज्यावेळेस इन्सेक्ट एंट्री करतोय त्यावेळेस त्याच्या बॉडीवर पोलन ग्रेन डस्टेड करेल आणि नेक्स्ट फ्लावरला व्हिजिट करत असताना दे हॅव ट्रान्सफर्ड अँथर टू दी स्टिग्मा विथ द हेल्प ऑफ इन्सेक्ट. म्हणजे त्याला लार्ज अमाऊंट मध्ये नेक्टर प्रोव्हाइड करायचं आहे
आणि तिच्या बदल्यात काय करायचंय, पॉलिनेशन कम्प्लीट करायचंय. इट इज द वायोला प्लांट. थोडं क्लिअर डायग्राम नाहीये, पण ह्या टाइप्स मध्ये वायोला प्लांट्स आहे. नेक्स्ट, ऑर्किड लाईक ऑपिरस. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ द पॉलिनेशन. हे तर खूपच इंटरेस्टिंग आहे. ऑर्किड मध्ये ऑपिरस प्लांट्स आहे. द कोरोला फ्लॉवर इज एक्झॅक्टली लाईक द फिमेल वॅप्स. म्हणजे फ्लावरच कसं दिसतंय, हे ऑपिरस प्लांट जे आहे ह्याचं फ्लावर कसं आहे, फिमेल वॅप सारखं. एक छोटी पतंग असतो, पाकळी असते, त्याच्यासारखंच दिसतोय. आणि हिने काय होतंय, मेल वॅप्स आर मिस्टेक द फ्लावर फॉर फिमेल वॅप्स. म्हणजे मेल वॅप्सला मिस्टेक होते की त्याला हे आयडेंटिफाय होतं की ही फिमेल वॅप्सच आहे. अँड दे आर ट्राय टू कॉप्युलेट्स अँड ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन. किती इंटरेस्टिंग आहे. लाईक दिस डायग्राम. इट इज द फ्लावर ऑफ ऑर्किड ओपिरस. His flower is like same to the फिमेल वॅप्स. फिमेल वॅप्सची जशी बॉडी आहे तशासारखंच डेव्हलपमेंट करत आहे. हिने काय होणार आहे, मेल वॅप्स अट्रॅक्ट होणार आहे. अट्रॅक्ट झाल्यानंतर he is try to copulate and bring about the pollination. पॉलिनेशन कम्प्लीट होणार आहे. इट इज द ओपिरस. खूप इंटरेस्टिंग आहे. ऑर्किड लाईक ओपिरस. ओके. Then next, it is the very important, some example are also. The flower of salvia flower. Fig means ficus. कॅरिका आहे. आपलं अंजीर म्हणू त्याला. पुन्हा फायकसची आणखीन एक व्हरायटी, उंबर, याका प्लांट्स. इट इज व्हेरी स्पेसिफिक अँड दे गेट पॉलिनेटेड बाय अ पर्टिक्युलर इन्सेक्ट. हे काही पर्टिक्युलर इन्सेक्ट थ्रूच पॉलिनेशन होणारे प्लांट्स आहेत. साल्विया, ficus, fig. It is also commonly known as the fig, yaca. Now first in salvia. Salvia flower, the pollination of entomophilous type, insect through pollination होणार आहे salvia flower. In salvia flowers is bisexual, but it is the protandrous. Protandrous means फ्लावर बायसेक्शुअल आहे, बट अँड्रोशियम मॅच्युअर फर्स्ट दॅन गायनोशियम. गायनोशियमच्या आधी अँड्रोशियम मॅच्युअर होणार आहे. म्हणजे दोन्ही सोबत नाही आहेत, कारण की जर दोन्ही सोबत मॅच्युअर झाले इथेच फर्टिलायझेशन होईल, सेल्फ पॉलिनेशन. बट सी दिस फ्लावर आर प्रेफर द क्रॉस पॉलिनेशन. मग क्रॉस पॉलिनेशन करण्यासाठी कोणाची हेल्प घेणार आहे, इन्सेक्ट. बघा मग ह्या साल्विया फ्लॉवर मध्ये काय मेकॅनिझम्स आहे. द टिपिकल लिव्हर मेकॅनिझम्स इज सीन इन अ साल्विया फ्लॉवर. म्हणजे साल्विया फ्लॉवरचं जे पॉलिनेशन्स आहे ह्याला आपण लिव्हर पाईप मेकॅनिझम्स पण म्हणतोय. बघा मग ह्याच्यात अरेंजमेंट्स काय आहे. इट हॅज 2 स्टामेन्स अँड अँथरलोप ऑफ इच स्टामेन्स इज वाइडली सेपरेटेड बाय bifurcated or divaricates connective which play freely on the filaments. म्हणजे ह्या टाइप्स मध्ये स्टामेन्स आहे असे 2. अप्पर लोब इज फर्टाइल अँड लोअर लोब इज स्टराइल, लाईक दिस. लिव्हर पाईप इज बायफर्गेटेड स्टामेन्स आहे. बघा इथे 2 हे. अप्पर लोब फर्टाईल आहे आणि हा लोअर टाईपचा जो आहे हा स्टराइल्स आहे. इथे स्टिग्मा पण आहे, लाईक दिस स्टिग्मा आर ऑल्सो प्रेझेंट. पण जो अँथर आहे, स्टामेन्स आहे, असा बायफर्गेटेड आहे, ज्याच्यावर इन्सेक्ट डिपॉझिट होणार आहे आणि त्याच्या बॉडीवर फर्टाईल पार्ट जो आहे अँथर तो पोलन ग्रेन डस्टेड करणार आहे. बघू आपण. When insect enter in corolla tube, it push the sterile lobe and then upper lobe touch the back of the insect and dust the pollen grain. Suppose these are the bifurcate, upper anther is fertile, lower is sterile. म्हणजे it is not involved in a sexual reproduction.
ज्यावेळेस इन्सेक्ट ह्या ट्यूब मध्ये इन्सर्ट होईल, पोलन ट्यूब मध्ये, हा बायफर्गेटेड असल्यामुळे काय होणार आहे, हा बेंड डाऊन होणार आहे अप्पर साइडचा अँथर, आणि त्याच्या बॅक साइडला इन्सेक्टच्या बॅक साइडला काय करणार आहे, पोलन ग्रेन डस्टेड करणार आहे. देन नेक्स्ट फ्लावर insect are visit. In this flower, stigma are like this. And entry of the insect, the back side of the insect, these stigma, sticky stigma are catch the pollen grain. This is the type of liver mechanisms. ह्या टाईपचं आहे हे लिव्हर मेकॅनिझम्स आहे. ओके, लक्षात येत आहे. साल्विया फ्लॉवर्स लिव्हर पाईप मेकॅनिझम्स आहे. ओके, द नेक्स्ट प्लास्टोफॅगा. ठीक आहे, इथे आणखी एक पॉइंट राहिला. वेन द इन्सेक्ट विजिट द अदर फ्लावर, स्टिग्मा बेंड डाऊन अँड कलेक्ट द पोलन ग्रेन बाय टचिंग द बॅक ऑफ द इन्सेक्ट. आपण आत्ताच सांगितलं. सेकंड एक्झाम्पल, फिग और फायकस कॅरिका, इन मराठी कॉमनली नोन ॲज द अंजीर. अंजीरचं जे आहे लाईक दिस, फायकस कॅरिका. ह्या टाईपमध्ये थोडं वेगळं मॉडिफिकेशन्स आहे. इन फायकस कॅरिका, अंजीर इट इज द फ्लावर आहे बरं का, इट इज नॉट अ फ्रूट. इन्फ्लोरोसन्स आहे, हे जे अंजीर दिसतंय हे इन्फ्लोरोसन्स आहे. इट इज नॉट अ फ्रूट, इट इज द फ्लावर, इन्फ्लोरोसन्स. मग ह्याच्यामध्ये पॉलिनेशन्स कशा प्रकारे आहे हे बघायचं आपल्याला. फायकस कॅरिका और फिग, इट इज द हायपॅन्थोडियम टाइप ऑफ द इन्फ्लोरोसन्स इज प्रेझेंट. हे जे इन्फ्लोरोसन्स आहे हायपॅन्थोडियम टाइप आहे, कारण की याचा जो थॅलामस आहे हा लार्ज आहे. जो आपण पार्ट ईट करतोय तो थॅलामस आहे, म्हणून ह्याला आपण हायपॅन्थोडियम टाइप ऑफ द इन्फ्लोरोसन्स म्हणलेलं आहे. It is pollinated by wasps. It is also called as the blastophaga. The wasps are enter the cup-shaped receptacle. Having three type of the flowers are present. Male near the oristae, female and flower, and also called as the sterile female flower at present at the base. म्हणजे बघा, ह्या कप शेप रिसेप्टॅक्टल मध्ये अप्पर साइडला ऑरिस्टोलला म्हणजे ओपनिंग पोर आहे, तिथे मेल फ्लावर्स प्रेझेंट्स आहेत. रिसेप्टॅकल हा जो या पोर्शन्स आहे इकडे फिमेल फ्लावर्स आहेत, आणि ह्याच फिमेल फ्लावर मध्ये काही स्टराईल फिमेल फ्लावर आहेत. इट इज नॉट, हे इन्व्हॉल्व नाही आहेत सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये. ओके, मग ही अरेंजमेंट्स आहे ह्या कप शेप मध्ये. थ्री टाइप ऑफ द फ्लावर्स आहे. मग जिथे स्टेराईल फिमेल फ्लावर्स आहेत तिथे हा वॅप्स काय करतोय, लेइंग एग्स. नेक्स्ट पॉइंट, इट ले एग्स इनसाइड द gall flower. It means sterile flowers. When sterile flowerलाच दुसरं नेम gall flowers आहे. And when it is come out in dusted with the pollen, such wasps, when other inflorescence bring about pollinations. Means ह्या पोर मधून ज्यावेळेस इन्सेक्ट एंट्री करेल त्यावेळेस हे मेल फ्लावरचे पोलन ग्रेन डस्टेड होतील इन्सेक्टच्या बॉडीवर. ज्यावेळेस हा इन्सेक्ट नेक्स्ट फ्लावर इन्फ्लोरोसन्स मध्ये एंट्री करेल त्यावेळेस हे पोलन ग्रेन काय होणार आहेत, डस्टेड होणार आहेत, किंवा ह्याच प्लांटचे डस्टेड अँड फर्टिलायझेशन होणार आहे. दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज द ब्लास्टोफॅगा. या प्रोसेसलाच आपण काय म्हणलेलं आहे, ब्लास्टोफॅगा म्हणलेलं आहे. याका प्लांट जे आहे सेम, हे डेझर्ट एरिया मधलं प्लांट्स आहे, सेम प्रोसिजर्स आहे, त्याच्यामध्ये पण ह्याच टाईपचे आहे. दिस इज द थ्री टाईप. ओके, एक्झाम्पल ऑफ insect pollination prefer plant, first jasmine, rose, sunflower, कॅलोट्रॉपिस, मराठीमध्ये आपण ह्याला रुईचं प्लांट म्हणतोय.
अरम रॅफेल्शिया, इट इज द लार्जेस्ट फ्लॉवर ऑफ द वर्ल्ड मधलं सर्वात लार्जेस्ट फ्लॉवर आहे रॅफेल्शिया. साल्विया, फिकस, उंबर झालं, वर्ड झालं, अंजीर झालं, फिकस, याका एक्सेट्रा. These plants are prefer the insect pollinations. Okay. It is also commonly known as the entomophily. Okay. लक्ष देत आहे. इन्सेक्ट पॉलिनेशन, फ्लावर लार्ज असेल, ब्राईट कलर असेल, काही वेळेस इन्फ्लोरसन्सच अरेंजमेंट्स केल्या जाते. एक्झाम्पल सनफ्लावर आहे, एमिट स्वीट स्मेल, नाईट जास्मिन आहे. ओके. देन plants are some additional modification, attraction for flower, insect like petolite bracte, bougainvillea plant, corona of passion flower, viola plant जो इन्सेक्टला मायग्रेट करणार आहे नेक्टर कडे. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट ऑर्चिड लाईक ऑफिरस, फिमेल वॅप सारखंच फ्लॉवर आहे, इन्सेक्टला मेल वॅप्स अट्रॅक्ट होतं. त्याच्यानंतर 3 पाहिले, साल्विया, लिव्हर पाईप मेकॅनिझम लाईक दिस. त्याच्यानंतर फिग पाहिलं, हायपॅन्थोडियम, प्लास्टोफॅगा. आणि नेक्स्ट याका, याका पण सेम असेल. ओके. दिस इज द टाइप ऑफ insect pollinations or commonly known as the entomophily. Okay. Now this video stop here. Thank you.